آپ حضرات اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر بھی کریں، گھنٹی بیل آئیکن کو دبا دیں اور اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آج یہ آڈیو جو آج سنانے جا رہا ہوں، یہ تمامی اہل سنت والجماعت کے جو علماء ہیں، جو مفتیان اکرام ہیں، جو مسلک اعلیٰ حضرت کا درد رکھتے ہیں، ان لوگوں کے لیے خاص طور سے یہ آج آڈیو میں نے ڈالا ہے، تاکہ کچھ لوگوں کے جو ایسے اعتراض ہیں جن کا کوئی سر نہ پیر، بہرحال یا کچھ عجیب انداز کے جو اعتراض ہوتے ہیں، ان کے تعلق سے آج آپ کو یہ ذمہ داری نبھانی ہے اور اس کا جواب دینا ہے۔ میں اپنے تمام ہی علماء کو بڑا ذمہ دار مانتے ہوئے، ذمہ دار سمجھتے ہوئے یہ آڈیو آپ حضرات کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں، تاکہ مفتیان اکرام، علماء اہل سنت، جو مسلک اعلیٰ حضرت کا درد اپنے اندر اپنے دل میں رکھتے ہیں، جو مسلک اعلیٰ حضرت کا درد لے کے جیتے ہیں، وہ علماء اس آڈیو کا جواب دیں۔ کیونکہ کوئی شخص اپنے آپ کو کہہ رہا ہے کہ میں مسلک اعلیٰ حضرت سے ہوں، پھر بھی ان بھائی کے کئی طرح کے ایسے سوال ہیں، ایسے اعتراض ہیں جو کہ علماء کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ان کو سمجھائیں، ان کی اصلاح کریں، میری بھی اصلاح کریں، اور جو ان سوالوں میں گرفتار ہیں ان کی بھی اصلاح ہو جائے۔ السلام علیکم۔ جی کون صاحب؟ جی حضرت، میں رقی الدین بریلی شریف سے بات کر رہا تھا حضرت۔ اچھا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی حضرت، وہ میں نے آپ کے پاس پرسوں فون کیا تھا، شاید پرسوں یا ترسوں، وہ میں نے کہا تھا وہ ایک بندہ ہے وہ گمراہیت کے راستے پر اصل میں جانے لگا ہے، تو اس کی آپ کچھ تھوڑی بہت اصلاح کر دیں حضرت۔ اچھا اچھا، تو حضرت سمے ہے آپ کا، میں بات کرا دیتا حضرت۔ ٹھیک ہے، کراؤ۔ کراؤں حضرت؟ ہاں ہاں کراؤ۔ جی ایک منٹ لائن پہ رہیے گا۔ جی سامی بھائی بات کیجیے گا۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کیا نام ہے بھائی جان آپ کا؟ جی محمد سمیع منصوری جہان آباد سے بول رہا ہوں حضرت۔ محمد کلیم منصوری جہان آباد۔ جی اچھا اچھا، جی آپ کا مسلک؟ جی مسلک جی سر حنفی مسلک سے تعلق رکھتا ہوں میں۔ اچھا اچھا، حنفی میں بریلی یا دیوبندی؟ سر بریلوی مسلک سے تعلق رکھتا ہوں۔ بریلی مسلک سے؟ جی اچھا اچھا، جی کیا ہوا، کوئی بات ہو کیا؟ سر اصل میں ایسا ہے کہ ذہن میں سوال پیدا ہونا ایک طالب علم کی پہچان ہے، اچھا، اور اس سوالوں کا تسلی بخش جواب دے دینا اہل علم کی نشانی ہے۔ تو دیکھیے میں بھی ایک طالب علم ہوں، آپ بھی ایک طالب علم ہیں، اور آپ اگر طالب علم ہیں تو جی آپ کا جو نظریہ ہے، جو عقیدہ ہے، وہ بریلی والا ہے کہ دیوبند والا ہے؟ سر بریلی والا ہے۔ اچھا، دیوبند کو تو میں سرے سے کافی کہتا ہوں، اشرف علی تھانوی میری نظر میں گستاخ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حفظ الایمان میں جس طرح کی عبارتیں لکھی ہیں، المحند علی المفند میں جو اس طرح کی عبارتیں اس نے لکھی ہوئی ہیں، کوئی دیوبندی سے مناظرہ کرنا چاہے تو میں اس کو تیار ہوں۔ وہاں بھی میری نظر میں کافر اور گستاخ ہیں، تقلید کے منکر ہیں، شرک کے فتوے لگاتے ہیں، بدعت کے فتوے لگاتے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، میں بھی آپ کی طرح ایک بس چھوٹا سا ادنا سا طالب علم ہوں۔ تو آپ پڑھائی کرتے ہیں کیا؟ پڑھائی میں نے تھوڑی مختصر سی کی ہے، باقی تو طالب علم تو ایک عالم کی ڈگری بھی جس کو مل جاتی وہ بھی زندگی بھر طالب علم ہی رہتا ہے۔ وہ خیر ایک الگ چیز ہے۔ جی یہ لیکن سوال ذہن میں کچھ پیدا ہوتے ہیں، تو سوال کو پیدا ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو سرے سے جھاڑ دیا جائے، اس کی اصلاح کر دی جائے نا۔ بالکل بالکل، یہی طریقہ ہوتا ہے اہل علم کا۔ چلیے جو بھی آپ کے دماغ میں سوال آ رہا ہے وہ کہ اگر مجھے معلوم ہوگا، علم ہوگا تو جواب دوں گا، ورنہ لائن پہ لے لوں گا۔ جی
جی اصل میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں امام ابی شیبہ اچھا، رحمۃ اللہ علیہ. انہوں نے حدیث کی ایک کتاب لکھی، مصنف ابن ابی شیبہ لکھی ہے نا تو امام بخاری. آپ کا جو سوال ہے، جو آپ کے دماغ میں جو کوئی سوال کوشچن چل رہا ہے، تو مسئلے مسائل کے تعلق سے ہے یا عقائد کے تعلق سے ہے؟ مسئلے مسائل کے ہی تعلق سے ہے لگ بھگ. اچھا، تو دیکھیے مسئلے مسائل میں تو ہمارا دیوبندیوں سے بھی کوئی اختلاف جی ہاں، دیوبندی بھی حنفی مسلک کو فالو کرتے ہیں. ہاں، عقائد کی لڑائی ہے اور ہماری. ہم بریلویوں کی کچھ کتابیں ہیں جن کے بارے میں کچھ عبارتیں ہیں، ان کے بارے میں تھوڑا سا اشکالات ہے مجھے. جیسے تذکرۃ الاولیاء ہے اور کشف المحذوب ہے. اچھا شاید آپ نے پڑھی ہو. اچھا، تذکرۃ الاولیاء اور کشف کشف المحذوب. آپ کا کیا ڈاؤٹ ہے، تھوڑا بتائیں، کیا عبارت ہے؟ جی، تذکرۃ الاولیاء میں ایک جگہ لکھا ہوا ہے کہ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور آپ کے قدموں میں گر گیا اور آ کے آپ سے کہا حضرت میں آپ کا مرید ہونا چاہتا ہوں. تو آپ نے اس کو اٹھایا اور پوچھا ٹھیک ہے میں مرید کر لوں گا، لیکن آپ تو یہ بتا کہ کلمہ کیسے پڑھتا ہے. تو اس نے کہا میں کلمہ ایسے پڑھتا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو حضرت نے کہا کہ ایسے کر کے پڑھ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ. اچھا، تو اس شخص نے اسی طرح سے پڑھا. اچھا، اس کے بعد حضرت نے کہا ٹھیک ہے میں تجھے جانچ رہا تھا، تیرا امتحان لے رہا تھا کہ تو پیر کی بات کس حد تک مانتا ہے. حالانکہ کلمہ یہ نہیں ہے، کلمہ تو وہی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اب میں تجھے مرید کرنے کے لیے تیار ہوں. تو میرا اس عبارت پہ تھوڑا سا ڈاؤٹ ہے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب کوئی محذوب کی کتاب ہے وہ کن کی لکھی ہوئی ہے؟ تذکرۃ الاولیاء. یہ والا جو حوالہ ہے وہ کون سی کتاب میں ہے، تذکرۃ الاولیاء میں یا کشف المحذوب؟ تذکرۃ الاولیاء میں. وہ یہ حشت بہشت میں ہے سر. حشت بہشت جو کتاب ہے. جی جی، اس کے مصنف کا نام ذہن سے اتر رہا ہے، میں دیکھ کے بتا دوں گا، کتاب رکھی ہے میرے پاس. اور تذکرۃ الاولیاء میں ایک عبارت ہے کہ حضرت جی جب اس میں وہ خود ہی کہہ رہے ہیں، ہوگی کوئی ایسی بات جو ان کے سامنے گزری ہو جی، انہوں نے کسی وجہ سے اس کا امتحان لیا ہو. بہرحال ہمارا اس میں جی مطلب جو ہمارے بزرگوں کا عقیدہ ہے، جو ہمارے بزرگوں کا نظریہ ہے وہی ہے. اب یہ کس نے لکھی ہے، کیسے لکھی ہے، کیوں لکھی ہے ہمیں نہیں معلوم. ٹھیک ہے جی. اب وہ ہمارا کوئی معتبر عالم ہے یا غیر معتبر عالم ہے، اللہ کے جانے کون کیا ہے. ٹھیک. دوسری بات، جب اس میں یہ انہوں نے خود ہی لکھ دیا، جس نے بھی کتاب لکھی ہے کہ حضور خواجہ گریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے پھر بعد میں کہا کہ نہیں کلمہ وہی ہے، کیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اور آپ نے ایسی پڑھ کے بتایا کہ میں اب تجھے مرید کرتا ہوں، تو انہوں نے پھر اس کو مرید کر لیا. اور اس کی وکالت اشرف تھانوی نے بھی اپنی کتاب میں کی ہے. اچھا جی، کہ انہوں نے اس کا امتحان لیا تھا. جی ہاں، بہرحال اب وہ لکھنے والے کون ہیں، کیا ہے معاملہ، کیا معاملہ ہے. امتحان لینے کے ہمارے تھی نا، ایک منٹ، چاہیے تھا. جی تو پھر حکم لگا دیجئے، آپ لگا دیجئے حضور خواجہ گریب نواز پر حکم. میں ان پر حکم نہیں لگا رہا ہوں، اور نہ میرا یہ عقیدہ ہے کہ انہوں نے ایسا پڑھوایا ہوگا. دیکھیے حضرت، میں تو ان کی بات کی گڑبڑ کتابوں میں کری ہے. ہو سکتا ہے جیسے انجیل میں گڑبڑ کر دی گئی، ہو سکتا ہے بعد میں کسی نے گڑبڑ کر دی ہو. سنیے میں کہہ رہا ہوں، سنیں بات تو سنیں گے نہیں تو سمجھ میں نہیں آئے گی. جی، میں نے آپ کو کیا بتایا کہ وہ کتاب کس کی ہے، کنہوں نے لکھی ہے، کیا معاملہ ہے، کیا میٹر ہے، وہ ہمارا کوئی معتبر عالم ہے یا نہیں ہے، میں نے بتایا نا آپ کو. اور جس کتاب سے یہ حوالہ لیا گیا ہے وہ کس کتاب سے لیا ہے، اس کتاب میں کس کتاب سے نقل کیا گیا ہے، جس کتاب سے نقل کیا گیا ہے وہ معتبر کتاب تھی یا نہیں تھی. بہت ساری کتابوں کی باتیں نقل کی جاتی ہیں نا جی، تو ناقل کو فتویٰ نہیں لگتا نا. جی، اس کا ریفرنس اس کتاب کو امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی شاید فتاوی رضویہ میں معتبر کتابوں میں شمار کرا ہے. اس کا میں ریفرنس آپ کو دے دوں گا، میں ان کی واٹس ایپ پہ بھیج دوں گا رفیع الدین بھائی کے. اچھا،
हाँ, तो जी वैसे तो बहुत सारी देवबंदियों की किताबों का भी जो है जी उन्होंने उसमें हवाला दिया है। तो क्या आप ये जी। कह देंगे कि आला हजरत का भी यही नजरिया था, यही अकीदा था? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं कह दूंगा। हाँ, तो हम यही कह रहे हैं कि उस बात को क्यों लाया गया इस किताब में, क्या समझाया गया, क्या बताया गया है ना, जी, ये तो उलामा बताएंगे बेहतर तरीके से। इसीलिए तो मगर हम देखिए जी देखिए सर, मगर जी हम ये कह रहे हैं कि जब हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की वो बात खुद ही लिख रहे हैं, कहने वाले, लिखने वाले, कि जी मैं तेरा इम्तहान ले रहा था, कलमा वही है, ला जी इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और इसको जी। थानवी जी भी इसकी वकालत कर रहे हैं। थानवी ठीक है, जी की अब अगर किसी कोई किताब में पढ़ा ही नहीं है। थानवी की अल मुहन्नद अल मुफन्नद में एक रिसाला थानवी जी ने नकल कराया, उसमें भी उन्होंने ला इलाहा इल्लल्लाह अशरफ अली रसूलुल्लाह वाला कलमा पढ़ाया हुआ है, आपने वो सुना होगा नहीं सर। है, वो रिसाला अल इमदाद में है यार। हाँ, अल इमदाद में है वो। जी हाँ, वो उसमें नहीं है। जी। हाँ, तो वो उस पे भी रिसाला मैं अल इमदाद की बात है। जी मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं थानवी का तो जिक्र ही नहीं कर रहा हूँ कि थानवी ना रिसाला अल इमदाद के ताल्लुक से। मैं ये बात कह रहा हूँ, जो हुजूर ख्वाजा नवाज की ये बात आपने बताई है ना, जी। इसी की वकालत थानवी ने की है। अच्छा मैं ये बोल रहा हूँ आपसे। अच्छा अच्छा। जी हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि थानवी का जो मुरीद था अजीजुल हसन, उसने ऐसे कलमा पढ़ा और उसने जो है फिर वहां जाके उसको ऐसे ऐसे बताया, और थानवी ने जो है कहा कि इसमें इस वाकई में तसल्ली थी कि जिसकी तरफ तुम रुजू करते हो वो बेउन्ही ताला मुत्तबे सुन्नत है। मैं ये नहीं बता रहा हूँ। जी हाँ, ये बात तो हम तब पकड़ते हैं जब कोई देव का बंदर जो है इस बात पर जी बहस करता है, और फिर हम जी पहले उस थानवी का हवाला देते हैं, थानवी की वकालत को उसके सामने पेश करते हैं, फिर उसके बाद में ये हवाला पेश करते हैं। जी थानवी ने कहा ही नहीं कि नहीं कलमा वही है। जी थानवी ने तो ये कहा कि जिसकी तरफ तुम रुजू करते हो वो बेउन्ही ताला मुत्तबे सुन्नत है, यानी वो सुन्नत का पाबंद है। जी उसने ये कहा ही नहीं कि कलमा वही है। जी और यहाँ तो हुजूर ख्वाजा नवाज रहमतुल्लाह अलैह पर भी कोई तंज नहीं आता। अगर किसी को कोई तंज लगता है तो लगा दे हुक्म। जी हम तो सीधा सीधा कहते हैं ना, अगर जी हुजूर ख्वाजा नवाज पर कोई फतवा लगाने की हिम्मत रखता है तो लगा दे। जी हम तो सीधा सीधा कहते हैं, जी लगा हुक्म। जी। जी, अब बताइए आगे की क्या बात है, आगे आपने क्या देखा? आप भी चाहें तो आप लगा सकते हैं। मैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह पे कोई फतवा नहीं लगा रहा हूँ, ना उन्होंने ये किताब लिखी तो है। बस ये किताब बस उनके मुरीदों ने लिखी है, उनके मुरीदों से मेरा जो है उस पर ऑब्जेक्शन है। मेरा भाई, ये अकीदा ही नहीं है कि आपने इस हम तरह से इम्तिहान लिया होगा, क्योंकि हमने अबू आपसे बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु किसी सहाबी ने इस तरह से इम्तिहान नहीं लिया, और अगर लिया भी देखिए, होता तो सुनिए, पहले तौबा बातें ठीक है, तूने कलमा तो जो पढ़ा है ये कलमा नहीं है, इससे तौबा कर ले, और सुन तो कलमा लीजिए। सही है, इस तरह से तो सही था, उससे तौबा कराए बगैर मैंने जो है। आपको एक चीज पहले ही बता दी जी कि वो किसने लिखी है, क्यों लिखी है, किस वजह से लिखी है, क्या मामला था, है ना? जी जी ये हमें नहीं मालूम। और जी कौन सी किताब से हवाला लिया गया है, किताब मोतबर है कि गैर मोतबर है, ठीक है, आलिम मोतबर है कि गैर मोतबर है, मैंने ये सारी चीजें आपके सामने बोल दी, जी। है ना? चलिए, वो किताब का मुसन्निफ और किस किताब से हवाला लिया गया वो सारा मैं इनको भेज दूंगा नहीं रफीकुद्दीन भाई नहीं, को मैं भेजने ना भेजने को नहीं कह रहा हूँ। जी मैं ये कह रहा हूँ कि अगर किसी का दिल चाहे हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह पर हुक्म जी लगाने का तो वो लगा सकता है, लगा दे, जी उसका मामला आखिरत में होगा। जी हम तो बिल्कुल। हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह को अल्लाह का वली मानते हैं। जी हाँ जी जी, आगे की कोई बात? जी। आगे तज़किरतुल औलिया एक किताब है, उसमें एक इबारत लिखी हुई है कि हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह अल-मुतवफ़्फ़ा 261 हिजरी, उनका पूरा एक चैप्टर बांधा है कि बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह की मेराज, जिस्मानी हालत में आपको मेराज हुई, आप अल्लाह के अर्श पे तशरीफ ले गए और अर्श से जाके पूछा अल्लाह कहाँ है, तो अर्श ने कहा मुझे नहीं पता। ये इबारत तज़किरतुल औलिया में लिखी हुई है। अच्छा, आज ये वाली चीज मैं जो है आपसे पहली मर्तबा ही सुन रहा हूँ, ठीक है? जी तो जी ये जो किताब है जी। तज़किरतुल औलिया, ये किन किन की लिखी हुई है?
یہ غالباً مصنف ذہن سے اتر گئے ہیں، مصنف یاد نہیں رہتے، فخر الدین شاید کوئی ایسی کر کے کوئی نام ہے، ذہن سے اتر بہرحال گئے. فخر الدین یہ رازی سب رحمۃ اللہ علیہ کی بات تو نہیں کر رہے ہیں؟ جی شاید ہو سکتا ہے، یا دوسرے ذہن سے اتر رہا ہے، میں کلیئر نہیں کر سکتا ہوں، ہو سکتا ہے یہ ہوں، بہرحال میں بھیج دوں گا. جی دیکھیے، ہمارا نظریہ، ہمارا عقیدہ وہی ہے صاف ستھرا جو حضور اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وحدانیت اور رسالت کو بڑے اچھے انداز میں جو ہے پیش کیا ہے. جی جی، ہمارے اس دور کے معتبر عالم حضور اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں، جنہوں نے وحدانیت اور رسالت کو بڑے اچھے انداز میں پیش کیا ہے، ہمارے ایمان و عقیدے کی حفاظت کی ہے. آپ ابھی ادھر ادھر کانس جو ہے پیریں گے تو ہو سکتا ہے کہیں ایسا نہ ہو انجام کہ طاہر القادری بھی بہت بڑا سنی تھا، بہت اچھا عالم تھا، بہت بڑا عالم تھا اور جی بڑا زبردست علم والا تھا، جی مگر بھٹک گیا. جی جانتے ہیں نا اس کو؟ جی میرا اصل میں مقصد یہ ہے کہ جب تذکرۃ الاولیاء بریلوی مکتب فکر سے شائع ہو رہی ہے، چھپ کیا رہی چیز؟ ہے، کون سی؟ یہ جو کتاب ہے کشف المحذوب ہے اچھا اور اچھا تذکرۃ الاولیاء ہے، اچھا تو یہ جو چھپ رہی ہیں بریلوی مکتب فکر سے ہی چھپ رہی ہیں. اچھا ہاں، تو اس پہ آبجیکشن کیوں نہیں لگایا جا رہا ہے؟ اچھا اچھا تو حضرت میں یہاں ایک اور چیز کہنا چاہوں گا کہ ہمارے جماعت کے جو جتنے بڑے بڑے عالم ہیں، آپ کے جی جتنے بھی اعتراض ہیں آج آپ سنا دیجئے، اور میں چاہتا ہوں کہ ہماری جماعت کے جو بہت بڑے بڑے عالم ہیں وہ جی آپ کے اعتراض کو سنیں اور ہوں، آپ کے اعتراض کا جواب بھی دیں. آج جی آپ اپنے اعتراض رکھیے، اور میں تو نہیں جانتا کہ آپ یہ کس وجہ سے کہہ رہے ہیں یا کس وجہ سے جو ہے آپ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں، مگر میں یہی چاہوں گا کہ ضرور جی آپ اپنے تمام اعتراض رکھیں، ان جی کا خلاصہ کیا ہے. اور دوسری بات یہ کہ ہمارا جو جی جھگڑا ہے دیوبندیوں سے، وہ معاذ جی اللہ حضور اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی طرف انگلی اٹھاتے ہیں، مگر ہم کہتے ہیں کہ حضور اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی طرف انگلی اٹھانے والا آج تک پیدا نہیں ہوا. جی بہرحال تو ان کے مصنف کون تھے، کیا تھے، کیا نہیں تھے، بہرحال آپ وہ ساری چیزیں بیان کریں کہ ہمارے علماء کا ان باتوں پر کیا موقف ہے. جی میں یہ جاننا چاہوں گا، اور تمامی اپنے علماء کو میں نام لے کے بھی کہہ سکتا ہوں، ہمارے جی مناظر اہل سنت مفتی مطیع الرحمان صاحب قبلہ جی اور جتنے بھی مناظر ہیں یا جتنے بھی بڑے بڑے مفتیان کرام ہیں، جی جیسے مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ اس دور میں، جی یا مفتی صوفی کلیم حنفی صاحب، جی یا دیگر اور بہت سارے مفتیان کرام ہیں، جی میں تمام کی ذمہ داری سمجھتا ہوں کہ جی جن جن کو ان باتوں پر معلومات ہے اور نہیں ہے تو معلومات کر کے جواب دیں. جی ٹھیک ہے، جی آپ اپنی بات رکھیے. کشف المحذوب ایک کتاب ہے، داتا عثمان علی گنج حجبیری رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی، المتوفا 461 ہجری میں کشف المحذوب لکھی گئی، تصوف سے سب سے پہلی کتاب ہے. تو اس میں ایک عبارت لکھی ہوئی ہے کہ حضرت با یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ جب حج کرنے کے لیے گئے تو وہاں پر جا کر جب حج کیا، کعبے کے سامنے کھڑے ہو کر عرض کیا کہ میرا حج جو ہے وہ مقبول نہیں ہوا، ایسے پتھر تو میں نے بہت دیکھے ہیں، میرا حج تو تب مقبول ہوگا جب میں اللہ کو دیکھوں گا. دوسرا کہ پھر حج کرنے کے لیے گئے تو کعبے کو بھی دیکھا، کعبے کے رب کو بھی دیکھا، پھر فرمایا کہ میرا حج اب بھی مقبول نہیں ہوا، یہ کعبہ مجھے کیوں نظر آ رہا ہے. تیسرا کہ جب پھر حج کرنے کے لیے گئے تو صرف کعبے کے رب کو دیکھا تو فرمایا کہ اب میرا حج مقبول ہوا. اچھا، ماشاء اللہ. ایک چیز میں یہاں اور بتانا چاہوں گا آپ کو بھائی جان، جی آپ نے ولایت کی تعریف تو سنی ہوگی، معلوم بھی ہوگا کہ ولایت کی کیا تعریف ہے. ولایت ہے نا. جی اچھا، نبی کا معجزہ اور ولی کی ولایت یہ ہے کہ جو آدمی کے ذہن میں نہ آئے، آدمی کی سوچ اور گمان سے بھی دور ہو، جی ہے نا. جی نبی کا معجزہ بھی انسان کے سمجھ میں نہیں آ سکتا، اسی طرح ولی کی ولایت بھی انسان کے سمجھ میں نہیں آ سکتی. لیکن ایک بات حضرت یہ بھی ذہن سنیں میں تو جی میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں،
मतलब इसकी वजाहत तो उलमा करेंगे, मैं इसकी जी। वजाहत नहीं कर रहा हूँ, जी मैं सिर्फ एक चीज समझा रहा हूँ। अच्छा, जो जी। मजदूब लोग होते हैं ना, मजदूब, जी जिनकी कैफियत मतलब बहुत ज्यादा ऐसी हो जाती है कि उनको होश नहीं रहता अल्लाह की याद में, तो उन पे कोई किसी तरह उनकी कोई बात मोतबर भी तो नहीं मानी जाएगी ना। तो सुन तो लीजिए, इसका फैसला तो उलमा करेंगे ना हजरत। जी मतलब उलमा ने हमको क्या बताया, मैं वो चीज कहना चाह रहा हूँ कि जी वो जो मजदूब लोग होते हैं, वो जो करते हैं ना, वो दुनिया वालों को उल्टा नजर आता है, उल्टा लगता है। जी एक होती है कमाली हालत, एक होती है जलाली हालत, जी है ना? जी। मानते हैं ना आप इसको, कमाली और जलाली? हाँ, वो मैंने पढ़ा है, हालत शुक्र और हालत सहब के बारे में आप शायद बता रहे हैं। तो एक ऐसी हालत होती है कि जिसमें जो जलाल भरी होती है, जी और एक ऐसी होती है कमाल भरी होती है। जी हाँ, तो इन हालतों में भी जो अल्लाह का वली कुछ कह देता है, तो वो भी अल्लाह ताला उसको मकबूल कर लेता, कबूल कर लेता है। लेकिन ऐसा हम होता है आप कि नहीं होता है? सुन तो लीजिए, ऐसा होता है जी कि नहीं होता है? जी हाँ, और मजदूब पर कोई फतवा नहीं लगता। ऐसे बहुत सारे देवबंदियों की किताबों से भी मजदूबों के वाकयात भरे पड़े हैं, जी समझे? जी हाँ। अच्छा, उलमा इन तमाम चीजों पर नजर करके हमारे जी इन तमाम एतराजों का जवाब दें। बाकी देव के बंदर जो इस पर कान खड़े करेंगे वो करेंगे, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। हालांकि देवबंदियों के लिए तो मैं अकेला काफी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि जी वो देवबंदियों के 4 अकाबिर को मुसलमान साबित ही नहीं कर सकते, वो खुल्लम खुल्ला काफिर हैं। और ये जो नमाज पढ़ते हैं ना 5 टाइम, ये 5 टाइम नमाज में जाके शिरक करते हैं, नमाज नहीं पढ़ते, इनकी नमाज ही नहीं होती किसी भी सूरत से, किसी भी तरह से। ये जी चक्रे मारते हैं खाली जमीन में जाके, मत्थे काले करते हैं, कबाब बना लेते हैं, समझे जनाब? एक इबारत और है इसी किताब में, कश्मीर हाँ माजूब बताइए में। जी। भाई अजीज बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा कि कयामत वाले दिन रोज़े महशर तुम्हारे झंडे के, आपके झंडे के नीचे भी, आपके झंडे के नीचे कौन कौन होगा? तो भाई अजीज बुस्तामी रहमतुल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह की कसम, मेरे झंडे के नीचे कई अंबिया भी होंगे। अच्छा, जी, इस पर भी एतराज है आपका? मैं अपनी इस्लाह करना चाहता हूँ, मैं एतराज किसी पे नहीं लगा रहा हूँ ना, मैं फतवा लगा रहा हूँ हजरत। अच्छा, मैंने साफ आपको पहले कह दिया कि मैं, मेरे जो इश्कालात हैं सिर्फ वो पूछ रहा हूँ, मैं फतवा किसी पे नहीं लगा रहा हूँ। हाँ ठीक है ठीक है, और आगे की बात करिए। अगर मैंने किसी पे कुफ्र का फतवा लगाया या झूठ का फतवा लगाया तो वो फतवा लौटेगा। मैं फतवा किसी पे नहीं लगा रहा हूँ, मैं सिर्फ अपनी इस्लाह चाहता हूँ। इन इबारत को पढ़ी है मैंने, मैं फतवा किसी पे नहीं लगा रहा हूँ। जी, बड़ी अच्छी बात है, बहुत मैं अच्छा किया फतवा आपने किसी के पे नहीं इन लगाऊंगा, बातों को। सामने जो करेगा, क्योंकि मेरा मानना यह है कि हो सकता है कि इन किताबों में बाद में गड़बड़ी कर दी हो, जैसे इंजील में गड़बड़ी कर दी थी, है ना? ठीक है ठीक इसलिए है, जी आपने ये बात जो है कही, और मुझे अच्छा लगा कि आपने इन बातों को खेड़ा। इनकी जी वजाहत क्या है, उलमा इकराम जो है इसका क्या जवाब देंगे, मैं उनके जवाब का मुंतजिर हूँ। जी मैं इंतजार करूंगा उनके जवाब का कि क्या जवाब आता है। इसको सुनकर खामोश ना रहें, अपनी जिम्मेदारी को जी जो है जरूर निभाएं। जी ये उलमा इकराम की जिम्मेदारी है। जी एक बात यह है कि हम अगर किसी बड़े उलमा के पास कॉल करते हैं तो उनके पास वक्त नहीं होता समझाने जी का, जी मगर मैं कहता हूं कि अवाम अहले सुन्नत में से कोई अगर कॉल करे तो उन्हें समझाओ, बताओ, वक्त दो। जी समझे हजरत? जी जी बहुत सारे उलमा फोन पर बताते ही नहीं, बात ही नहीं करते, मगर बहुत सारे उलमा बताते हैं, बड़ा टाइम देते हैं। जी। हाँ, बहरहाल चलिए, ये तो किताबों के हवाले से हो गया, लेकिन थोड़ा सा सवाल ये था कि वो जो मैंने बताया था ना, मुसन्नफ इब्न अबी शैबा, इमाम अच्छा बुखारी के जो उस्ताद हैं, अच्छा मुसन्नफ इब्न अबी शैबा लिखी है, अच्छा तो उन्होंने पूरा मतलब एक चैप्टर बांधा है रद्दे इमाम अबी हनीफा रहमतुल्लाह अलैह। उन्होंने इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का रद्द किया है अच्छा, अकाइद में कि लगभग मसाइल में? मसाइल में। तो देखिए, मसाइल में तो इख्तिलाफ हो सकता है ना, और चारों उलमा का इख्तिलाफ है मसाइल में, तो हाँ, मसाइल चारों में उलमा इख्तिलाफ। के मसाइल अलग अलग हैं। तो ये जी तो बड़ी आसान सी बात है, बड़ी छोटी सी बात है यार। नहीं, तो इख्तिलाफ है हमारे यहाँ मसला। मसाइल कुछ और हैं, उन दूसरे उलमा, दूसरे इमामों के यहाँ मसाइल कुछ और हैं।
رد تو ہم یہ بھی تو کہتے ہیں کہ امام شافعی کا مسلک الگ، ان کا مسلک الگ ہے، لیکن وہ رد تو نہیں کرتے ہیں نا کہ یہ امام اعظم ابی حنیفہ نے رحمۃ اللہ علیہ نے بغیر کسی حدیث کے یہ مسائل نکال دیا. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے جو مسائل ہیں بڑے پختہ اور سخت ہیں. ہاں یہ بھی میں بھی انہوں نے تو مانتا ہوں. کسی ایسے شخص سے بھی حدیث نہیں لی جو راوی غلط ثابت ہوتا ہو. جی ہاں رد تو نہیں کرتے ہیں نا. چلیے بہرحال آگے کی بات کہیں، یا اگر یہ بات رہ گئی ہو تو پوری کریں، دوبارہ سے بتا دیں. تو آپ لگ بھگ امام ابی شیبہ غالباً 150 200 حدیث لے کے آئے ہیں اس چیپٹر میں، اور انہوں نے اوپر حدیث لکھی ہوئی ہے، نیچے لکھا ہوا ہے کہ اور یہ حدیث یہ بتاتی ہے اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا کی رائے یہ ہے. یہ حدیث یہ بتاتی ہے اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے. مطلب حدیث کچھ بتا رہی ہے اور حدیث کے برعکس امام اعظم ابو حنیفہ کا قول لے کر آئے، وہ پوری طریقے سے حدیثوں سے رد کرائے. اچھا اس چیپٹر کو پڑھ کے یہ لگ رہا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نعوذ باللہ حدیثوں کے خلاف کام کرتے تھے، قول فتوے دیتے تھے. اچھا. اور یہ امام بخاری اس کا بھی جواب جو ہے الحمدللہ علماء اہل سنت کے جو مفتیان اکرام ہیں وہ دیں گے. جی. میں کہتا ہوں کہ ہمارے صوفی کلیم حنفی رضوی صاحب، مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ، اور اگر ہو سکے تو مفتی مطیع الرحمان صاحب، اگر ان کی طبیعت ٹھیک ہے، پہلے طبیعت علیل تھی، طبیعت خراب تھی، اگر طبیعت ٹھیک ہو تو وہ بھی دیں. اور جو بھی مناظر اہل سنت ہیں ان کا مناظرہ یا ہوا جو تو بھی مفتیان اکرام ہیں، جی ٹھیک ہے، میں ان تمام کی ذمہ داری سمجھتا ہوں جن جن حضرات کے پاس یہ آڈیو پہنچے، اور یا جن بھائی کے پاس پہنچے وہ اگر ان کے رابطے مفتیان اکرام سے ہوں تو وہ اپنے ہر مفتی کے پاس اس آڈیو کو بھیجیں. جی اپنے ہر مفتی کے پاس اس آڈیو کو بھیجیں تاکہ وہ ہماری اصلاح کریں. جی ٹھیک ہے، جی جی الحمدللہ. وہ جواب دیں کہ اس کا یہ جواب ہے، اس کا یہ جواب ہے، اس کا یہ جواب ہے. ورنہ عوام کے جو ہے گمراہ ہونے کا خطرہ ہے، عوام کے عقائد میں انتشار ہونے کا خطرہ ہے. جی عوام بالکل میں بالکل. آپس میں انتشار پیدا ہو جائے گا. اچھا حضرت، میں خود الحمدللہ بریلوی امام اعظم امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کو فالو کرنے والا ہوں. میں نے یہ کتابیں پڑھی ہیں، لیکن اس پڑھنے کے بعد میں نے اپنی کوئی رائے قائم نہیں کی حضرت. دیکھیے میں آج بھی اسی مسلک پہ ہوں. اگر میں اپنی دماغ سے اپنی لوجک سے کوئی رائے قائم کر لیتا تو میں کب کا بھٹک چکا ہوتا. لیکن میں نے ہمیشہ کوشش یہ کری کہ میں اپنی اصلاح کر لوں. جب ان کی طرف دلائل ہیں تو الحمدللہ ہم بغیر دلائل کے نہیں ہیں، ہمارے پاس بھی علماء کے پاس دلائل ہیں. اگر کسی ایک علماء نے مجھے جواب نہیں دیا ہے، اب کچھ یہ ہوتا ہے کہ کچھ علماء ہمارے لیے حجت ہوتے ہیں اور کچھ نہیں ہوتے. جی جو ہمارے لیے حجت ہے ہم ان کی بات کو مانتے ہیں. ہمارے لیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ حجت ہیں. جی اس دور میں ہمارے اعلیٰ حضرت اور ان کی اولاد حجت ہے. جی ٹھیک ہے، کیونکہ ہمارے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے لے کے حضور تاج الشریعہ تک کوئی بھی بات ایسی نہیں ہوئی، یا کوئی بھی ہمارے بریلی شریف سے کوئی ایسا فتویٰ نہیں آیا جو دنیائے دیوبندیت یا بد مذہبیت، مطلب کسی بھی دنیا کے کسی عالم نے فتویٰ رد کیا ہو. جی سمجھے، کوئی بھی ایسا فتویٰ نہیں ہے. مگر دوسری جگہوں کے جو فتوے ہیں ان میں رد و بدل ہوتا ہے. جی بریلی شریف کا کوئی فتویٰ آپ نے نہیں دیکھا ہوا کہ کسی دوسرے عالم نے جو ہے رد کیا ہو. جی ہاں بہرحال اور کوئی دوسری بات کہیے، اور کوئی ڈاؤٹ ہو آپ کا؟ آج یہی ساری باتیں کیجیے، کیونکہ جی 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 ہمارے جو عالم ہیں جی بخوبی اپنی ذمہ داری کے ساتھ جو ہے وہ آپ کی باتوں کا جواب دیں اور ہم تمام کو جو ہے سمجھائیں. جی اچھا، دوسرا اشکال یہ ہے کہ اچھا یہ بتائیے، جی آپ نے اس ٹائم مجھے سلام کیا تھا، میں نے آپ کے سلام کا جواب دے دیا تھا؟ آپ نے نہیں دیا تھا شاید. نہیں دیا تھا؟ جی شاید. چلیے، اگر آپ سنی صحیح العقیدہ ہیں میں آپ کے سلام کا جواب دیتا ہوں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی مجھے بھی دھیان نہیں رہا ہے باتیں کرتے کرتے، کیونکہ میں کسی بدعقیدے کے سلام کا جواب ہی نہیں دیتا ہوں. جی چلیے کوئی نہیں. ہاں وہ تو بات کی بات. دوسرا اشکال میرا یہ ہے، ہم الحمدللہ سنی احناف امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کے قائل ہیں الحمدللہ. آپ کا قول ہمارے لیے حجت ہے. جی بالکل. اور اگر کوئی امام کے قول کے خلاف بھی کوئی حدیث اگر ہمیں ملتی ہے صحیح،
तब भी हम इमाम का कौल लेंगे, क्योंकि जिस हिसाब से इमाम ने समझा है और इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का जो जमाना देखिए है, हमारे अंदर उतना इल्म नहीं है ना। जी, और जमाना उनका बहुत हुजूर के बहुत करीब का है ना। जी जी बिल्कुल, उन्होंने सहाबा जी इकराम की ज़ियारत की है। जी जी, हाँ गालिबन 80 साहबाओं की जियारत की है। 80 हिजरी जी में आप पैदा हुए हैं और 150 हिजरी में आपका विसाल हुआ है। जी। तो खैर आगे की बात करें जल्दी जल्दी हम जल्दी अपने, हजरत, मेरे पास जो है ना बैटरी 2 पॉइंट बची है। अच्छा मैं जल्दी से कर रहा हूँ। हम जी अपने इमाम की तकलीफ करते हैं, उनका कोई भी कौल हम नहीं छोड़ सकते, लेकिन बहुत से मसले ऐसे हैं जिसमें हमने इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की राय को छोड़ दिया है और इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह की राय को उठा लिया है आज अच्छा के वक्त में। अच्छा। जैसे मसलन जैसे शायद क्या नाम, वो जो है कुर्बानी का जो जानवर है, अच्छा उसका जो वो गोदा जाता था, कान के पास में छुरी लगा के हल्का सा खून निकाला जाता था, उसको क्या कहते हैं? वो हदीस से साबित है। अच्छा और हाँ, वो इमाम आजम अबू हनीफा का कौल है कि ये नहीं किया जाएगा। अच्छा और अकीके को लेकर, अकीका जो किया जाता है, इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का शायद कौल ये है कि अकीका नहीं किया जाएगा। क्यों? अकीका तो हनफी लोग करते हैं। हाँ करते हैं, लेकिन कौल इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का शायद यही है। और वो औरत जिसका शौहर गुम जाए, तो इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का कौल यह है कि 90 साल तक इंतजार करेगी अच्छा जिसका शौहर हो जाए। लेकिन इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह का कौल ये है कि वो 10 साल तक, तो हम 10 साल वाला लेते हैं। अच्छा जी, तो जब हमारे लिए इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का कौल ही उज्जत है, तो हमने फिर ये वाले मसाइल इमाम आजम अबू हनीफा के क्यों छोड़ दिए और इमाम शाफी के क्यों ले लिए? और अगर ले लिए तो फिर कई कौल भी हम ले सकते हैं, मसलन रफ़उल यदैन करने के हदीसों में भी हम ले सकते हैं इमाम शाफी का कौल क्या, जबकि इमाम आजम के नजदीक जो है वो मनसूख हो चुका है रहमतुल्लाह अलैह के नजदीक। आखिरी वक्त तक जो है हुजूर ने नहीं किया है और जी करने की कोई वजह रही थी, ठीक है, जी हुजूर ने मना फरमाया है इस बात को। बहरहाल जी इसमें उलमा का इख्तिलाफ है, बाकी की आगे की बात कोई कहें अपने। देखिए मैंने तो पहले ही कहा कि मसले मसाइल पर मैं बात नहीं करता हूँ, मगर आपको जो डाउट है वो आप कहें, क्योंकि मैं उलमा तक इसको मैं पहुंचाना चाहता हूँ। ऑडियो बहुत लंबी हो जाएगी। एक लास्ट में एक सवाल थोड़ा सा है वो पूछना चाहता हूँ जी कि अल महफूजात जो किताब है इमाम अहमद रज़ा फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह की, अच्छा तो उसकी जिल्द 1 सफ़ा नंबर 90 है, शायद हो सकता है जहन से उतर गया हो। उसमें एक इबारत लिखी हुई है कि सैयदी जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह दजला के किनारे तशरीफ ले गए और या अल्लाह कहा और दजला पर ऐसे चलने लगे जैसे जमीन पे चलते हैं। पीछे से आपका एक मुरीद आया, उसको भी दरिया पार करना था, लेकिन कोई नाव वहां पर मौजूद नहीं थी। उसने आवाज लगाई, हजरत मैं कैसे करके आऊं? तो आपने फरमाया या जुनैद कहते हुए चला। वो शख्स या जुनैद कहता हुआ दरिया फुरात पर ऐसे चलने लगा जैसे जमीन पर चलता है। बीच दरिया में जब वो शख्स पहुंचा तो उसके दिल में शैतान लईन ने बसवसा डाला कि हजरत खुद तो या अल्लाह कह रहे हैं और मुझसे या जुनैद कहलवा रहे हैं, क्यों ना मैं भी या अल्लाह कहूं। उसने या अल्लाह कहा और गोता खा गया और फिर आवाज लगाई, हजरत मैं चला। तो हजरत ने आवाज लगाई कि तू वही कह जो पहले कह रहा था, यानी या जुनैद। उसने या जुनैद कहा और दरिया पार हो गया। अब इसमें हाँ, इसमें डाउट नहीं, मतलब एक जहन में सवाल पैदा हो रहा है कि या अल्लाह कहने से शख्स डूब रहा है और या जुनैद कहने से दरिया पार हो रहा है। देखिए शैतान तो चाहता ही है कि मैं मोमिनों को बहकाऊं, है ना। जी जी, हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह जो थे वो उसका वसीला थे, जरिया थे जी। उन्होंने एक जरिया बताया कि जरिया पकड़, वसीला पकड़, पहले जुनैद तक पहुंच। जी डायरेक्ट किसी को खुदा मिला है क्या? जी, खुदा का पता हमें रसूलुल्लाह ने बताया है जी। क्या हमें डायरेक्ट खुदा मिला? क्या डायरेक्ट कोई पहुंचा? जो रसूलुल्लाह से ना मिला, क्या वो खुदा तक पहुंचा? नहीं, बिल्कुल नहीं पहुंचा। बिल्कुल नहीं पहुंचा। बीच में रास्ता चाहिए ना, बीच में कोई जरिया चाहिए ना जी। तो हमारा जरिया रसूलुल्लाह है सबसे पहले, फिर उनके गुलाम है जी। आज हम जो कोई आलिम जो बनते हैं, ये लोग ये खुद बखुद आलिम थोड़ी बनते हैं, ये किसी जरिए से बनते हैं, किसी न किसी उस्ताद से बनते हैं।
تو उन्होंने भी यही बताया कि पहले जुनैद तक पहुंच जा, तेरी पहुंच पहले जुनैद तक कर, उसके बाद आगे पहुंच। जी तो ये है मामला। क्या एक 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 यहाँ मैं एक और चीज कहना चाहूंगा कि आप पहले जीने पे पैर रख के क्या आखिरी जीने पे पैर रख सकते हैं? सड़क छत पे चढ़ सकते हैं? नहीं चढ़ सकते, टांगे चिर जाएंगे अगर कोशिश भी कर ली तो, जी है ना? पूरा बीच में से इंसान फट जाएगा। नहीं तो इस इबारत का मतलब जो हजरत है वो उसका वसीला का तौर लग रहा है, वसीले का इरशाद फरमाया ना, मैं इसको वली की करामत कहूंगा जी। बाकी उलमा इसका जो है जवाब देंगे जी, लेकिन वसीले का जो कॉन्सेप्ट है, वसीला जो है वो किसी और तरीके से वसीला है, वसीला जो है वो किसी और तरीके से भी समझाया जा सकता है। इसमें तो खुदा की वहदानियत पे जो है थोड़ा सा वो लग रहा है। सुनिए वहाँ शैतान ने वसवसा डाला है ना जी, वहाँ अल्लाह के वली से दूर करने के लिए शैतान ने वसवसा डाला है। अरे उनकी पहुंच है उतनी, उनकी पावर है उतनी, यार हमारी पावर कहाँ है उतनी? हम मजार पे क्यों जाते हैं? इसलिए कि हमारी जबान तो काबिल नहीं है ना। मगर जो अल्लाह का महबूब बंदा है, जो अल्लाह की बारगाह में मकबूल है, हम उसकी बारगाह में जाएं ताकि अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब के वसीले से जो है हमारी दुआ को कबूल करे। अच्छा एक बात बताइए, आपका लड़ाई झगड़ा हो जाता है, क्या जज तक आप अकेले पहुंच जाते हैं या किसी वकील के जरिए से? नहीं, वकील के जरिए पहुंचते हैं। तो फिर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, बहुत सारे मैं कानून इसमें के बता दूंगा। खैर मैं बहस नहीं करना चाहूंगा आपसे, बस उलमा से मैं इन सब का जो है जवाब लेना चाहूंगा। वीडियो बहुत लंबी हो गई, बस एक लास्ट क्वेश्चन, एक छोटा सा है, बिल्कुल सही मुस्लिम में हदीस है, इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक 2245 नंबर हदीस। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं तुम्हें मना करता हूं कब्र के ऊपर इमारत बनाने से। तो अब जो ये इमारतें कब्र के ऊपर बनी हुई हैं, तो ये तो उसका मतलब ये है कि घर बना, उसका ये भी तो मतलब हो सकता है ना कि घर बनाने से, जी अपना मकान बनाने से मना करते हैं हुजूर, कब्र के ऊपर इमारत बनाने से। हाँ अपना हो सकता है कि हुजूर का मकसद ये हो कि हुजूर ने फरमाया हो कि जहाँ पर कब्र है तो वहाँ आप घर मकान नहीं बना सकते। अगर एक मिनट पहले सुनिए, अलल फौक का वहाँ पर अरबी में जो, मेरी बात को सुनिए जी। आप हर चीज से उल्टा ना समझे जी। अगर ऐसा था तो फिर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है ये इमारत क्यों बनी हुई है इतनी बड़ी? वो इमारत हुजूर ख्वाजा नवाज, एक मिनट, हुजूर को आदम की बनी हुई है। बात को सुन लीजिए, ज्यादा मत बोलिए, बात को सुनिए, ज्यादा मत बोलिए जी। अगर आप वाकई कसम से आप कह रहे हैं कि आप अहले सुन्नत में से सुन्नी हनफी बरेलवी हैं तो बात को सुनिए, ज्यादा ना बोलें जी। जितने भी अल्लाह के वली हैं जी और नबी हैं जी, उनके ऊपर जो कब्र के ऊपर जो गुंबद बने हुए हैं जी, यहाँ तक कि मैं वहाबियों के बता दूं कि भोपाल ये जो है सिद्दीक हसन भोपाली, इसका भी बना हुआ है जी, समझे? ख्वाजा नवाज रहमतुल्लाह अलैह का बना हुआ है। इन सब को छोड़िए, मैं रसूल पाक का बता रहा हूँ कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फिर वो गुंबद क्यों बना हुआ है अगर ये ठीक नहीं है। ये 750 बार 750 साल के बाद एक मिनट मैं इसकी भी तुमको जो है पहचान करा दूं। ये कब बना, क्यों बना कि दो चूहे, दो काफिर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक को निकालने के लिए आ रहे थे और खोदते 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 मेरे आका के करीब तक पहुंच गए। मेरे आका ने बिशारत दी जी कि मुझे दो चूहे परेशान कर रहे हैं, तंग कर रहे हैं जी, उनको पकड़ो और सजा दो, या जो भी कहा, ठीक है? तो वहां के जो उस वक्त के जो अमीर थे उन्होंने पूरे मदीने के लोगों की दावत की जी, मालूम है ना? जी मालूम है कि नहीं है? देवबंदियों को भी मालूम है इस बात का। तो मैंने सिर्फ इतना पढ़ा है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मस्जिद नबी में कुछ लोग आए थे, वो यहूदी या ईसाई थे, वो मस्जिद नबी में उन्होंने अपना कयाम किया। किस लिबास में थे? मुसलमानी के अंदर ही अंदर सुरंग खोद रहे थे, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वक्त के बादशाह को, जो उस वक्त का सऊदी का बादशाह था, उसको ख्वाब में तशरीफ लाए और उससे फरमाया कि भाई ये इस तरीके से काम कर रहे हैं, ये मस्जिद नबी में कुछ लोग बैठे हुए हैं। चेहरा भी दिखाया, हुजूर के रौजे के चारों तरफ खंदक खुदवा के शीशा पिघलवा के भरा था। ये मैंने सिर्फ जो है वो सुना है, गुम्बद का कोई मैंने सुना नहीं। रौजे के चारों तरफ एक मिनट जी, वहां पर शीशा पिघला के भी वो नीचे से जो है लाया गया, ठीक है जी, और उसके ऊपर इमारत भी जो बनी हुई है वो जबी की है।
समझे इमारत के जनाब? बारे में मैंने जो पढ़ा है, शायद मैं किताब देख लूंगा कौन सी में पढ़ा, वो 750 साल के बाद, हुजूर के विसाल के बाद वो बनाई गई है, और उस वक्त के आलिमों ने बहरहाल जी एतराज भी किया था। आप जो समझ रहे हैं उसको, जो इमारत के लिए मना किया है, वो मकान जी। बनाने के लिए भी तो मना किया हो सकता है ना। हो सकता है, इसीलिए तो मैंने ये सवाल रखा है ना, जहन में पैदा हुआ तो बस मैंने सवाल क्योंकि रखा है बहुत ना। सारे लोग आजकल भी कब्रों के ऊपर चढ़ के चले जाते हैं, और कब्र के ऊपर पैर रखना मना है, जी पैर हराम है। लगाना मना है, जी हुजूर ने मना फरमाया है। और जी। हुजूर जलाल में आके मना फरमा रहे हैं कि तुम कब्र वाले को तकलीफ दे रहे हो। जी अरे भाई, कब्र पे टैग जब तो लग सकती है जब कब्र जो है वो जमीन से ऊपर होगी। जी आज के सऊदी हरामी कहते हैं कि कब्र को जो है जमीन से मिला दो। जी हैं? जी अच्छा, दूसरी बात ये कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काफिरों की कब्रों को तोड़ने का हुक्म दिया था। आज के जी। वहाबी देवबंदी हरामी शैतान कहते हैं माज़अल्लाह कि जितने भी अल्लाह के वली के मज़ार हैं इनको